Hello, us friends. How are you? I hope you are doing well. I hope you're hale and healthy. Welcome back to Everest Impact online classes. I'm Suparas Jain, your mentor and coach for English. Today, we are going to discuss about Mock 15 English part. So, without wasting much of your precious time, I'll go directly to the first question of the day. Let's see. Now, your first question is very much available. Please go through this question for 20 seconds so that you will be able to know the meaning of this question. I'll just read for you. Select the most appropriate option to fill in the blank. The strong Indian batting lineup will dash a big worry for the visiting cricket team. Your options are pick, put, place, and pose. So, when you look at this question, the question is very simple. An Indian team is world famous for its batting, and the batting line is absolutely something which creates goose nibbles in the minds of the opponents. So he's very much talking about the Indian strong Indian batting lineup will pose dash a big worry for the visiting cricket team. So either it should be pick, put, place, or pose. So this is a very small question. If at all, if you try to really go through the newspapers and if you have a little bit of homework as far as basic grammar is concerned, it will not be very hard for you to answer. Let us try to find out the meanings of these four small words. First, I'll go with this pick. What is pick? Now, for example, I say pick the flower. Pick the flowers means here they're simple. Pick the flowers is nothing but collect, collect. And if I go a little bit higher, higher English, pick the flowers, then definitely you will be a little bit pondering. The pondering is nothing but harvest. Pick is nothing but collect, harvest. One is one more meaning for pick is when you go to any shop, your father or your mother will ask you pick a dress for you. Pick a dress here is nothing but second meaning of this word is nothing but choose, choose or select, select. So now when we talk about the word pick, either it is collect, harvest, or it is choose or select. Now I'll discuss this very simple word put. Put your bag over there. Put your bag with place. Keep. Very simple word. Put is nothing but place your bag, keep your bag, or put your money in bank. I say a very simple English because in this particular class what we are doing is we are trying to learn English in a very simple, solid, lucid way so that we can literally enjoy. The moment you try to really build up your vocabulary, definitely it will be very easy for your tier 1 exam as well as tier 2 exam. So therefore I am trying to really what you call inculcate a habit which will be a very fruitful and beneficial for you in the future, right? I hope you are understanding. So put is nothing but second meaning is deposit, deposit. Now place. A place is nothing but it can be, I mean, again in the form of what you call place your bet. Whenever I go to any, I mean, club or any what you call a race course, they say place your bet. Place your bet is nothing but wage. Very beautiful word you are trying to learn. That is wage. Wage your bet means put your bet, put your money on a horse, put your money on a particular team or something like that. Again, place is nothing but keep. This word is very simple. Therefore, we'll go to the next word. Pose. Pose. This is the what you called a fantastic word which we are going to learn now. If you go near the electrical wire, it will pose a threat. Pose a threat means give rise to, give
rise to, create, create. So now we have got all the four words, and we have even very much tried hard to know the meaning. So our words are pick, put, place, and pose. Pick is nothing but to collect, harvest. Put is nothing but place, keep. Place is nothing but either you can use as wage or you can use as keep. And pose is nothing but give rise to. Yes, this is the appropriate word which sounds little bit sensible and 100% apt. What is the word? The strong Indian batting lineup will pose, will gives rise to a big worry for the visiting cricket team. A strong Indian batting lineup will create. Absolutely right answer. Yes, definitely. Indian batting line is second to none in the world, and definitely it is going to give goose nipples to the opponent. This giving goose nipples, creating good nipples, or giving rise to all are synonymous. I hope you got the answer. The answer is D. The answer is D. So we'll go to the next question. Now go through this question once. Select the most appropriate antonym of the given word medal, fortify, support, ignore, prize. So now what you have to do is you have to find out the antonym of the given word medal. Your options are fortify, support, ignore, and prize. Well, very simple word and at the same time a little bit tricky. Now how do you guys దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలా? వర్డ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అవి డే బై డే దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలా. ఎప్పుడైతే ఆ వర్డ్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తామో డెఫినెట్లీ వర్డ్స్ అనేవి మనతో జెల్ అయిపోతాయి. జెల్ జెల్ అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వెరీ గుడ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ అస్. సో నేనేమంటాను అంటే డోంట్ ట్రై టు మెడల్ ఇన్ మై అఫేర్స్. వర్డ్ మాత్రం చిన్నదే. నేనేమంటున్నాను మెడల్. డోంట్ ట్రై టు మెడల్ ఇన్ మై అఫేర్స్. నా అఫేర్స్లో మెడల్ చెయ్యకు. చిన్నగా తెలుగు తెలుసు, కొద్దిగా గొప్ప మనకు ఆ సెంటెన్స్ కూడా అర్థమైందనమాట. అంటే నా అఫేర్స్లో నువ్వు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకు. సో మెడల్ అంటే ఏంటి? సింపుల్గా ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇఫ్ ఐ సే మెడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ఫియర్. ఇంటర్ఫియర్ అనే వర్డ్ రాగానే మనం ఏంటంటే మన క్లాస్లో మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫోకస్ అవర్ అటెన్షన్ ఆన్ వొకాబులరీ బిల్డింగ్. If at all if we try to build vocabulary, definitely everything that comes into that pipeline will becomes easy. For example, if you learn synonyms, antonyms, one word substitutes, and these things will also be helpful in close test too. So what happens is interfere and a word rangana intervene. Intervene. Intrude. Intrude. Intrude అంటే జోక్యం చేసుకోవడం. డోంట్ ట్రై టు మెడల్ ఇన్ నేబర్స్ అఫేర్స్. పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నీకెందుకు, వాళ్ళ పనిలో ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంటావు? సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అది ఇంటర్ఫియర్ కావచ్చు, ఇంటర్వీన్ కావచ్చు, ఇంట్రూడ్ కావచ్చు, ట్రెస్పాస్ కావచ్చు, పోక్ కావచ్చు. అంటే వర్డ్స్ అనేవి చాలా చక్కగా మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలని రూల్ లేదు. కానీ రెండు వర్డ్స్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఏవైతే మనం ఈ క్లాస్లో నేర్చుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్వీన్, ఇంట్రూడ్ అనమాట. సో ఇంటర్వీన్, ఇంట్రూడ్ అండ్ ఇంటర్ఫియర్. నా మనకు ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు? మనకు ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు అంటే ఫార్టిఫై, సపోర్ట్, ఇగ్నోర్, ప్రైజ్ ఇచ్చాడు అనమాట. మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంది? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆపోజిట్. యాంటోనిమ్ అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో వర్డ్ మాత్రం చాలా మంచి వర్డ్ అండి. ఆ వర్డ్ని మనం చదువుకుంటూ దీన్ని మనము మీనింగ్స్ తెలుసుకుందాం అనమాట. ఫార్టిఫై, సపోర్ట్, ఇగ్నోరు, ప్రైజ్ అనమాట. ఫస్ట్ ఫార్టిఫై అంటే ఏంటి? ఫార్టిఫై, వెల్ Telangana police is trying to fortify the arrangements for the visit of CM K. Chandrasekhar Rao. ఫార్టిఫై అంటే ఏంటి? అద్భుతమైన ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది.
ఎందుకంటే రేపు మీటింగ్ ఉందన్నమాట. మీటింగ్‌కి చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరో కాదు, మన సీఎం కె చంద్రశేఖర్ రావు అనమాట. సో ఈ పోలీస్ ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫార్టిఫై ద విజిలెన్స్. ఏదైతే మనం పకడ్బందీగా అక్కడ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నామో దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నారు అనమాట. సింపుల్గా నేనే మాట్లాడేశాను, 45 ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రొటెక్ట్, స్ట్రెంగ్థెన్, స్ట్రెంగ్థెన్. ఇంకో 45 అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఇప్పుడు మాల్స్కి వెళ్తా ఉంటారు, అక్కడ మీకు ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్ దొరుకుతుంది అనమాట, అక్కడ మీకు సోయా మిల్క్ దొరుకుతుంది. ఆ మిల్క్ బాటిల్ ఎప్పుడైతే మీరు చేతిలో తీసుకొని చూస్తూ ఉంటే అక్కడ రాసి ఉంటుంది అనమాట, దిస్ పర్టికులర్ మిల్క్ ఇస్ ఫార్టిఫైడ్ విత్ మినరల్స్, దిస్ పర్టికులర్ మిల్క్ ఇస్ ఫార్టిఫైడ్ విత్ వర్టికల్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అనమాట. 45 అంటే ఏంటి, దాన్ని ఇంకా బాగా చేశారనమాట. 45 ఇస్ నథింగ్ బట్ రీజువినేట్, రీవైటలైజ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అనమాట. 45 అనే వర్డ్ మనకు తెలిసిపోయింది అనమాట. అది దేన్నైనా బలాన్ని పెంచడానికి, దేన్నైనా ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయడాన్ని 45 అంటారు. కానీ ఇంకో మీనింగ్లో ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనం అరేంజ్మెంట్ చేస్తామో దాన్ని ఇంకా పకడ్బందీగా చేస్తున్నామో అంటే దాన్ని 45 అంటారు అనమాట. స్ట్రెంగ్తెన్, దాని తర్వాత ప్రొటెక్ట్, రెజ్యువినేట్, సపోర్ట్. సపోర్ట్ అనే వర్డ్ చాలా చిన్నదండి, కానీ మీరు గనక నా లాస్ట్ క్లాసులు వింటే ఈ సపోర్ట్ అనే చిన్న వర్డ్ మాత్రం చాలా మంచి విస్తారమైన మీనింగ్స్ ఇస్తున్నాయి అనమాట. ఐ సపోర్ట్ మై ఫ్యామిలీ అంటే ఇక్కడ సపోర్ట్ ఏమైంది, హెల్ప్ అనమాట. ఈ బిల్డింగ్ పిల్లర్ సపోర్ట్ మీద ఉందన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సపోర్ట్ పిల్లర్స్ అనేవి సపోర్ట్ అయినాయి అనమాట. ఐ సపోర్ట్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే నీ ఎడ్యుకేషన్ మీద వచ్చే ఖర్చుని నేను భరిస్తానన్నమాట. అంటే ఒక సపోర్ట్ హెల్ప్ కావచ్చు, ఎయిడ్ కావచ్చు, బియర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక సపోర్ట్ పిల్లర్ కూడా కావచ్చు అనమాట. సపోర్ట్ అనే వర్డ్కి చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. వన్ ఈజ్ హెల్ప్, ఎయిడ్, సెకండ్ ఈజ్ బియర్, దిస్ బిల్డింగ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై పిల్లర్స్ అంటాం అనమాట. సో అక్కడ మనము పిల్లర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు, పిల్లర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో మనకి నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏమొస్తుందంటే, ఒక్కసారి నెక్స్ట్ వర్డ్ చూడండి, ఇగ్నోర్ అనే వర్డ్ ఉందన్నమాట. ఇగ్నోర్, ఇగ్నోర్ అనే వర్డ్ ఉంది, చాలా ఈజీ వర్డ్. మనం రోజు మన ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం కానీ మనం టీచర్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఈ ఇగ్నోర్ అనే వర్డ్ని చాలా యూజ్ చేస్తాము. హే జస్ట్ ఇగ్నోర్ హిమ్ మ్యాన్, హీస్ ట్రైంగ్ టు యాక్ట్ స్మార్ట్, జస్ట్ ఇగ్నోర్. బట్ చాలా మాట్లాడుతున్నాడు అబ్బా, జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయండి. ఇగ్నోర్ అంటే అవాయిడ్ చెయ్యి, అవాయిడ్. ఇగ్నోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెగ్లెక్ట్ చెయ్యి, నథింగ్ బట్ అవాయిడ్ అయినా చేయాలా, నెగ్లెక్ట్ అయినా చేయాలా. నెక్స్ట్ ఇస్ ప్రైజ్ అనమాట. ప్రైజ్ అనే వర్డ్, ప్రైజ్ ఏంటి, వి ఆల్ నో దట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్, దేర్ ఫోర్ ఐ గాట్ ఎ ప్రైజ్. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను కాబట్టి నాకు వాళ్ళు ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ప్రైజ్ అంటే ఏంటి, ట్రాఫీ కావచ్చు, ట్రాఫీ, అవార్డ్, అవార్డ్, షీల్డ్, షీల్డ్, మెడల్, మెడల్ అనమాట. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వర్డ్స్, మనం డైలీ యూజ్ చేసే వర్డ్స్ అనమాట. నాకు ప్రైజ్ వచ్చింది, నాకు మెడల్ వచ్చింది, నాకు ఒక షీల్డ్ వచ్చింది అనమాట, అట్లానే మనకి ఒక మెడల్ వచ్చింది అనమాట. ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రైజ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకేంటి అడిగింది ఏంటి, మెడల్ అనమాట. మెడల్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్ఫియరు, ఇంటర్వీను, ఇంట్రూడు. 45 అంటే ప్రొటెక్ట్ వచ్చిందనమాట. ప్రొటెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత స్ట్రెంగ్తెన్ వచ్చింది, రెజ్యువినేట్ వచ్చిందనమాట. సో మనకు దాంట్లో మనకు అడిగింది ఏంటంటే యాంటోనిమ్. సో మెడల్కి 45 సూట్ అవుతుందా, లేదు. మెడల్కి సపోర్ట్ సూట్ అవుతుందా, లేదు. ఆపోజిట్ ఉందా, లేదు. మెడల్ అంటే ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడము, ఇగ్నోర్ అంటే అరే పట్టించుకోకపోవడం అనమాట. సో అబ్సల్యూట్లీ మెడల్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇగ్నోర్. ప్రైజ్ అస్సలు రాదనమాట. సో 3 మాత్రం మనము మామూలుగా నేర్చుకున్నప్పుడే మనకి తెలిసిపోయిందనమాట. మెడల్ సినోనిమ్కి దానికి ఆపోజిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇగ్నోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. మెడల్ అంటే ఎవరైనా పర్సనల్ పనిలో కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు, అది పర్సనల్ పని కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, దాంట్లో జోక్యం చేసుకోవడము, అస్సలు పట్టించుకోవడం, దాన్ని ఆపోజిట్ అనమాట. దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, ఇగ్నోర్, అవాయిడ్, నెగ్లెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి చక్కగా చదవండి అండి. ప్యాసివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అడుగుతున్నాడు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ప్యాసివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అడుగుతున్నాడు అనమాట. ద క్వశ్చన్ ఈస్, we have chosen the color of the new car we want to buy. The color of the new car we want to buy can be chosen by us. The color of the new car we want to buy had been chosen. The color of the new car we want to buy has been chosen by us. The color of the new car we want to buy is being chosen by us. దీన్ని ఏంటి మనము ప్యాసివ్ వాయిస్ లో, ఇది ఆల్రెడీ యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉందన్నమాట, దీంట్లో ప్యాసివ్ ఫామ్. సో ఎప్పుడైనా మీరు యాక్టివ్ ప్యాసివ్ సాల్వ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే అలాంటి క్వశ్చన్ మీ దగ్గరకు వస్తా ఉంటే ఫస్ట్ వర్బ్ ని స్పాట్ చేయాలా. ఈ వర్బ్ ని మనం ఇక్కడ ఏం స్పాట్ చేసేసాం అనమాట. వి హ్యావ్ చోజన్, హ్యావ్, హ్యాజ్ స్లాష్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. ఏ టెన్స్ లో ఉండండి? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉందన్నమాట. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. సో యాక్చువల్లీ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మీరు ఎప్పుడైనా సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఏమైపోతుందంటే టెన్స్ మాత్రం అలానే ఉంటుంది, టెన్స్ చేంజ్ అవ్వదు అనమాట. దాని సింటాక్స్ మారిపోతుంది అనమాట. సింటాక్స్ ఏమైపోతుంది, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఇది సబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనము స్టార్ట్ దేంతో చేస్తాము, ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ స్లాష్ హ్యావ్. ఒకటే ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు బీన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ సింటాక్స్ లో వస్తుందా లేదా, ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో చూద్దాం అనమాట. ద కలర్ ఆఫ్ ద న్యూ కార్ వి వాంట్ టు బై క్యాన్ బి చోజన్. ఈ మోడల్ ఆక్సిలరీ, ఈ వర్బ్ అవసరమే లేదు సార్, ఈ వర్బ్ అవసరమే లేదు. సో ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో మనం తీసేసినాం. ద కలర్ ఆఫ్ ద న్యూ కార్ వి వాంట్ టు బై హ్యాడ్ బీన్ చోజన్. హ్యాడ్ బీన్ చోజన్ అంటే ఏంటి, పాస్ట్ టెన్స్ లో వెళ్ళిపోయింది అనమాట, పాస్ట్ లో వెళ్ళిపోయింది, రైట్. ఇది కూడా అవసరం లేదు. ద కలర్ ఆఫ్ ద న్యూ కార్ వి వాంట్ టు బై హ్యాస్ బీన్ చోజన్ బై అస్. అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్. హ్యాస్ వచ్చింది కదా, హ్యాస్ స్లాష్ బీన్ ప్లస్ V3. చూజు, చోజు, చోజన్. V1, V2, V3 వర్బ్ ఫార్మ్స్ అనమాట. సో డెఫినెట్లీ ఇది వచ్చేస్తుంది. ద కలర్ ఆఫ్ ద న్యూ కార్ వి వాంట్ టు బై ఈజ్ బీయింగ్. ఈజ్ బీయింగ్ అయితే రాదు కదండి, ఈజు యామ్ ప్లస్ ఆర్. ఇది కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో వస్తుంది అనమాట, ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ లో వస్తుంది. ఇది ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ కాదు కదా, ఇది ఏం టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో సింటాక్స్ ఏంటి, హ్యాజ్ స్లాష్ హ్యావ్ ప్లస్ బీను ప్లస్ V3 అనమాట. సో ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో క్యాన్ రాదు, ఎలిమినేషన్ లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాదు, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో ఈజ్ బీయింగ్ రాదు, ఉన్నది ఒకటే అనమాట. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ద కలర్ ఆఫ్ ద న్యూ కార్ వీ వాంట్ టు బై హ్యాస్ బీన్ చోజన్ బై అస్ అనమాట. రూల్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనమాట. హోప్ the question and the answer for this question is clear. We'll go to the next question. Now this questions, whenever I try to what you call teach you, ఎప్పుడైనా మనం మాక్ పేపర్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అందరికంట వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క పారాజంబుల్స్, క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్స్ అనేవి కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటాయి, కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి అనమాట. కానీ ఇక్కడ మాత్రం సెంటెన్సెస్ని కనుక చూస్తే అవి కొద్దిగా ట్రిక్కీగానే కనిపిస్తున్నాయి. కానీ లెట్ us see whether we are able to answer it or not. చూద్దాం. ఫస్ట్, given below are 4 jumbled sentences. Select the option that gives their correct order. From the outer entrance itself, it had noticed that there was no one inside. It was quite dark by the time Raman turned into the lane and reached the temple. On entering the main temple, he prostrated before the goddess, got up, and then sat directly in front of the idol. However, an oil lamp which was burning before the idol of Kalima lit up the place, and he could go up the steps. Anamata. Super. Now, దీనికి బేసిక్ గా వాట్ యు హ్యావ్ రిక్వైర్ ఈజ్ యూ రిక్వైర్ అ లాట్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్డ్
I mean, practice. You need to go through the sentence perfectly. You need to understand the inner content. You need to know the synopsis. And finally, you have to arrange them in a chronological order. But as the time given in the examination is very, meager, then you need to really judiciously use every minute of your time so that you can be a trumpet. So, what I precisely feel is he's talking about some person, like from the outer entrance itself. He had noticed that there was no one, something is happening. It was quite dark by the time Raman turned into the lane and reached the temple. There is a person called Raman. He's doing some activity. On entering the temple, he prostrated before the goddess, got up, and then sat directly. Means he's trying to enter into the temple. However, an oil lamp which was burning before the idol Kalima lit up the place, and he could go. Wow, that's simple. So if I see the options, if I start with C, on entering the temple, he prostrated before the goddess. Yeah, this can be correct. A, from the outer entrance itself, he has noticed that there was no one inside. Yeah, this can be correct. Then it was quite dark by. No, this can. Raman cannot come into the picture after C and A. So this option is eliminated. Now I am left with, however, an oil life. Definitely, your so-called parajumble will not start with however. There is a golden trick that these type of sentences or these type of words will not be a part of your closed test. So my common sense says that I should not include D. Therefore, B is also eliminated. I am left with A, B, D, C and B, A, D, C. Now what will be the right answer? So A, from the outer entrance, he has noticed that there's no one inside. Okay, if at all, if I feel that if my English is a little bit what you call wrong also, I'll consider this. It was quite dark by the time. No, B will not suit the bill. B is not appropriate. If at all, if I'm talking about B, then I'm talking some nonsense. So I'm left with only one option, that is B. Yeah, my first option is A. My second option is, sorry, my first option is B. My second option is A. Then D. Then C. Let us see whether these are correct or not. See, it was quite dark by the time Raman turned into the lane and reached the temple. Raman అనే వ్యక్తి అనమాట ఎప్పుడైతే టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడో అప్పుడు దాకా చాలా డార్క్ అయిపోయింది అనమాట. మేబీ 9:30 అవుతుందేమో. ఫ్రమ్ ద అవుటర్ ఎంట్రన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ హాజ్ నోటీస్ దట్ దేర్ వాజ్ నో. బయట నుంచునే తెలుసుకున్నాడు అనమాట టెంపుల్లో ఎవరు లోపల లేరు. కానీ అక్కడ ఒక దీపం వెలుగుతుందన్నమాట. భగవంతుడి ముందు పెట్టిన దీపం, కాళీమాత ముందు పెట్టిన దీపం వెలుగుతుందన్నమాట. ఆ వెలుగుతో ఏమైపోతుందన్న టోటల్ టెంపుల్లో ప్రకాశం వచ్చిందనమాట. రమణ్ లోపలికి వెళ్ళాడనమాట. భగవంతుణ్ణి సాష్టాంగ నమస్కారాలు. సాష్టాంగ నమస్కారాలు అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇక్కడ? ప్రోస్ట్రేటెడ్. ప్రోస్ట్రేటెడ్ అంటే లై డౌన్. లై డౌన్. మనం టెంపుల్లో పోగానే సాష్టాంగ నమస్కారాలు పెడతాం కదా. దెన్ ఏం చేశాడు అంటే డైరెక్ట్లీ ఆ ఐడల్ మీద కూర్చున్నాడు అనమాట. సూపర్గా సెట్ అయిందనమాట. ఏం లేదు, ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి చెప్పాడు అనమాట. ఆ ఇన్సిడెంట్స్ని 4 సెంటెన్సెస్లో విడదీసాడు అనమాట. దాన్ని మనం అరేంజ్ చేసినాం. దానికి మ్యాక్సిమం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికైతే టైం పడ్డది, కానీ ఎగ్జామినేషన్లు ఎప్పుడైతే రాస్తామో అప్పుడు మనకి అంత టైం పడదనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది పారాజమ్ క్లోజ్ టెస్ట్ కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు చూసుకుంటే డెఫినెట్లీ మీకు ఓ ఐడియా వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ దాని తర్వాత వీ విల్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ అ లిటిల్ బ్రేక్, హ్యావ్ అ సిప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ బి బ్యాక్. Yeah. The flight was packed. There were dash parents with small children. Specifically, a 3-year-old boy dashed the row in front of me, dash announcing his presence by letting dash ear-piercing shrieks every 45 seconds. I settled dash, hoping the kid would calm down. Oh, very simple అండి. యాక్చువల్ నాకైతే సింపుల్గా అనిపిస్తుంది, కానీ there are many students, aspirants, I mean to say,
whose basic knowledge, whose basic understanding, capabilities are sometimes dismal. For them, I'll try to answer the close test in a very lucid way so that you can understand. మన క్లోజ్ టెస్ట్లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఫ్లైట్ అనేది ఉందన్నమాట. ఆ ఫ్లైట్ అనేది టోటల్ నిండిపోయింది. దాన్నే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే వాస్ ప్యాక్. దెర్ వర్ డాష్ పేరెంట్స్. అందులో మరి ఎన్ని పేరెంట్స్ ఉన్నారో, ఎంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారో అది మనకు తెలియదు, కానీ అది మనం క్లోజ్ టెస్ట్ని సూక్ష్మంగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ద స్మాల్ చిల్డ్రన్ అనమాట. పేరెంట్స్తో పాటు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వచ్చారనమాట. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు అనమాట. అందులో స్పెసిఫికల్గా ఒక 3 year old బాయ్ మాత్రం ఎవరైతే నా ఫ్రంట్ రోలో కూర్చున్నాడో వాడు మాత్రం గట్టిగా అరుస్తున్నాడు అనమాట. 45 seconds, ఎవ్రీ 45 secondsకి అతను ఊరికే, మరి అతనికి ఆ టైం పాస్ అవ్వట్లేదేమో, ఫ్లైట్ ఫస్ట్ టైం ఎక్కాడేమో, భయం వేస్తుందేమో, ఈ యొక్క వాతావరణాన్ని తట్టుకోలేక అరుస్తున్నాడు. మనకు తెలియదు, చిన్నపిల్లోడు కాబట్టి మనకు తెలియదు అనమాట. ఐ సెటిల్ డాష్ హోపింగ్ ద కిడ్ వుడ్ కామ్ డౌన్ అనమాట. సో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? సింపుల్గా అండి, మరీ భయపడే అవసరం లేదండి, సింపుల్గా ఆన్సర్ చేసేద్దాం అనమాట. ద ఫ్లైట్ వాస్ ప్యాక్డ్, దేర్ వర్ డాష్ పేరెంట్స్ అంటున్నారు. ఆల్ పేరెంట్స్. అక్కడ ఏమైనా మనకు తెలుస్తుందా అందరు పేరెంట్స్ ఉన్నారా? కామన్ సెన్స్ ఎట్లా చెప్తుంది? అందరు పేరెంట్సే ఉండాలని రూల్ లేదు కదా. మీరు ఉండొచ్చు కదా, బ్యాచిలర్స్ ఉండొచ్చు కదా, వేరేవాడు ఉండొచ్చు కదా. సో దీన్ని మనం తీసేస్తాం. దెర్ వర్ సెవరల్ పేరెంట్స్. ఓ, చాలా మంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు. అబ్సల్యూట్లీ. సెవరల్ అంటే ఏంటి? మెనీ. సెవరల్ అంటే మెనీ. నంబర్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పేరెంట్స్. ఇది కూడా చెప్పలేం. అందులో ఎవరైతే ఆ వ్యక్తిలో ఆ ఫ్లైట్లో కూర్చున్నారో దాంట్లో మోస్ట్లీ పేరెంట్స్ ఉన్నారని చెప్పలేం. ఉండొచ్చు పేరెంట్స్, చాలా మంది ఉండొచ్చు. ఆ చాలా మందినే మనం సెవరల్ అంటున్నాం. కానీ మోస్ట్ పేరెంట్స్ ఉండడం అనేది కూడా కామన్ సెన్స్ చెప్పదు అనమాట. అందులో ఉన్న ఒక 150 మెంబర్స్లో 75 మెంబర్స్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. మనం ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం? దాని అనాలిసిస్ మనం చేయలేదు. మనం ఎయిర్లైన్ ఆఫీస్తో కనెక్టెడ్గా కూడా లేమనమాట. సో అది కూడా కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎలిమినేట్. ఎనీ అయితే అస్సలు పనికిరాదు. దేర్ వేర్ ఎనీ పేరెంట్స్ అని చెప్పము, రాంగ్. దేర్ వేర్ సెవరల్ పేరెంట్స్ అనమాట. సో మన ఆప్షన్ ఏంటి? బి కరెక్ట్ అనమాట. సెవరల్ పేరెంట్స్ అనమాట. చాలా మంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు విత్ స్మాల్ చిల్డ్రన్, స్పెసిఫికలీ a 3 year old బాయ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం అనమాట. A 3 year old బాయ్ ఇన్సైడ్ ద రో లోపల ఉన్నాడా? లేదు. ఓవర్ ద రో పైన ఉన్నాడా? లేడు. ఇన్ ద రోలో ఉన్నాడు. ఎస్. అట్ ద రో పక్కన ఉన్నాడు అనమాట. రాంగ్. సో ఇది అందరికంటే సింప్లెస్ట్ క్వశ్చన్, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఈ మాక్ టెస్ట్ లో అందరికంటే ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఆ చిన్న అబ్బాయి ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఇన్సైడ్ ఉన్నాడా? ఓవర్ ఉన్నాడా? ఇన్ ఉన్నాడా? అట్ ఉన్నాడా? డెఫినెట్లీ రోలో ఉన్నాడు అనమాట. ఏదో ఒక చైర్లో కూర్చొని ఉన్నాడు అనమాట. అప్పుడైతే మనం ఓవరు, ఇన్సైడ్, అట్ వాడామండి. ప్రపోజిషన్స్ అండి ఇవన్నీ, చాలా మంచి మంచి ప్రపోజిషన్స్ అనమాట. ఇక్కడ కరెక్ట్ సూట్ అయ్యే ప్రపోజిషన్ ఏంటంటే a 3 year old బాయ్ ఇన్ ద రో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ డాష్ ఆర్ అనౌన్సింగ్, had announcing, was announcing, were announcing. We are talking about a particular 3 year old boy. సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయిపోయిందండి. సబ్జెక్ట్ అనేది సింగులర్. సో డెఫినెట్లీ మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఆర్ అయితే వాడము, ప్లూరల్ కాబట్టి. యాక్షన్ జరుగుతుంది, దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మనము హ్యాడ్ కూడా వాడమన్నమాట. ఎందుకు హ్యాడ్ వాడమంటే డెఫినెట్లీ ఇదంతా పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉందన్నమాట. పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? V2. మనకెలా తెలుస్తుంది? ప్యాసివ్ ఫామ్. ద ఫ్లైట్ వాస్ ప్యాక్డ్ అనమాట. ద ఫ్లైట్ వాస్ ప్యాక్డ్ అనమాట. సో వాస్ ప్లస్ V3 యూజ్ చేశాడు కాబట్టి డెఫినెట్లీ పాస్ట్ టెన్స్ లోనే ఉంది కాబట్టి ద బాయ్ ఇన్ ద రో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ వాస్. బాయ్ సింగులర్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ పాస్ట్ టెన్స్ లో వాజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ వాజ్ అనమాట. వర్ కూడా మనం యూజ్ చేయం సింగులర్ కి, అది ప్లూరల్ కే యూజ్ చేస్తాము. ఆ పాస్ట్ టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. దెవర్ ప్లేయింగ్, దెవర్ టాకింగ్, ఎక్సెట్రా. సో మనం గనక ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో చూస్తే ఆర్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్, యాడ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్, వర్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. ద ఓన్లీ రైట్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ రైట్ నౌ ఫ్లాషింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్ is was. So answer is
was. We'll go to the next question. We'll go to the next question. So before we answer this question, I personally feel we'll have a recap of what we have learned in the last three questions so that it will delight our brains. Sudhamamari, the flight was packed. There were several parents with small children, specifically a 3-year-old boy in the row in front of me was announcing his presence. Oho, was announcing his presence అంటే అద్భుతమైన మంచి ఇంగ్లీష్ అనమాట. ఊరూరికే నేనున్నాను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. బై లెట్టింగ్ అక్రాస్ లీవా లూజా అవేనా. చాలా మంచి క్వశ్చన్, సిజిఎల్ క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా 3 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసామో అవి కొద్దిగా ఈజీగా ఉన్నాయి అనమాట. కానీ ఇది మాత్రం డెఫినెట్లీ కొద్దిగా ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ టర్బులెంట్ టైం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ దట్? లెట్టింగ్ అక్రాస్, లెట్ అక్రాస్, ఇయర్ పియర్సింగ్, లెట్టింగ్ లీవ్. Elimination method lo this word is not there in English dictionary, so letting loose. Yes, this is a fantastic phrase. Letting loose means to talk slash shout in a uncontrolled manner. Uncontrolled manner. గట్టి గట్టిగా అరవడం, గట్టి గట్టిగా కేకలు వేయడం, దాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? లెట్టింగ్ లూజ్ అంటారు అనమాట. లెట్ అవే అంటే వదిలేయడం అనమాట. ద బాయ్ వాజ్ లెట్ అవే విత్ హిస్ బ్యాగ్ అనమాట. వాడిని వదిలేస్తున్నాం అనమాట. లెట్ లీవ్ రాదు, లెట్ అక్రాస్ రాదు. సో డెఫినెట్లీ ఈ ఆప్షన్ రాదు, ఈ ఆపరేషన్ రాదు అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ లెట్టింగ్ లూజ్. లెట్టింగ్ లూజ్, letting loose. Letting loose is nothing but to talk by shout in a uncontrolled manner అనమాట. అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు? ఊరూరికే అరుస్తున్నాడు అనమాట. ఊరూరికే అరుస్తున్నాడు అనమాట. ప్యాసింజర్కి మాత్రం చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది, కానీ చిన్న అబ్బాయి కదా అరుస్తున్నాడు కాబట్టి ఏదో అతని యొక్క టెంపర్మెంట్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట. సో ఎంత మంచిగా మనం ఆన్సర్ చేసాము. ఏంటంటే ఇది మాత్రం కొద్దిగా టఫేనండి. లెట్టింగ్ లూజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హై దిస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ లెట్టింగ్ లూజ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రూమ్. అంటే ఏంటి? వీళ్ళు చాలా గట్టి గట్టిగా ఈ రూమ్లో అడుస్తున్నారు అనమాట. ఐ నెవర్ టాలరేట్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ లెట్టింగ్ లూజ్ ఇన్ మై సో కాల్డ్ క్లాస్. అంటే మీరు నా క్లాస్లో అరుస్తే నేను ఊరుకోను అనమాట. సో ఇది ఒక మంచి వర్డ్ అనమాట, ఫ్రేజ్ అనమాట. సో లెట్టింగ్ లూజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు టాక్ ఆర్ షౌట్ ఇన్ అన్ అన్కంట్రోల్డ్ మేనర్. అబ్బాయి కూడా చాలా అన్కంట్రోల్డ్గా అరుస్తున్నాడు అనమాట. ఎవ్రీ 5 సెకండ్స్కి అరుస్తున్నాడు అనమాట. ఐ సెటిల్ డాష్ హోపింగ్ ద కుడ్ వుడ్, ఐ సెటిల్ డాష్ హోపింగ్ ద కిడ్ వుడ్ కామ్ డౌన్. సర్లే అరుస్తున్నాడు, ఒక 5 నిమిషాలు అరిసేసి కూర్చుంటాడులే, దాని తర్వాత మనం కూడా హాయిగా ప్రశాంతంగా చదువుకుందాము లేకపోతే పడుకుందామని అనుకుంటున్నాడు అనమాట. కానీ అట్లా జరిగిందా లేదా మనకు ప్యాసేజ్లో మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి దాని గురించి మనకు ఆలోచించే అవసరం లేదనమాట. సో మనకి ఈ 5th క్వశ్చన్లో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో ఒక్కసారి చూద్దాం అనమాట. ఐ సెటిల్ డాష్ హోపింగ్ ద కిడ్ వుడ్ కామ్ డౌన్. సెటిల్డ్ అప్పా, సెటిల్డ్ అవుటా, సెటిల్డ్ ఆనా, సెటిల్ డౌనా? మామూలుగా మనము డైలీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనమాట. సెటిల్ అప్ అంటే ఏంటి? చాలా పెద్ద బిల్ పే చేసేది ఉంది, చాలా అప్పులు పే చేసేది. హే, వై డోంట్ యూ సెటిల్ అప్ యువర్ అకౌంట్స్? వై డోంట్ యూ సెటిల్ అప్ యువర్ అకౌంట్? వై డోంట్ యూ సెటిల్ అప్ యువర్ డిస్ప్యూట్? సెటిల్ అప్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా చాలా అప్పులు చేసుకున్నాము, ఆ అమౌంట్ని ఒకటేసారి మనం ఇచ్చి దాన్ని సెటిల్ చేయడం అనమాట. సో దీన్ని నేను సింపుల్గా ఎట్లా రాస్తాను అంటే సెటిల్ అప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు పే ఫుల్ అమౌంట్ టు క్లియర్ డెట్స్. అప్పులు. సెటిల్ అవుట్. నౌ your next option is settle out. What do you mean by settle out? Settle out అంటే ఏంటి ఒక్కసారి చూసుకోండి. settle out, settle out is nothing but I can put it there. I'll come in 5 minutes, please settle out the things in this room. I'll come in 5 minutes, please settle out the things in this room. అంటే ఏంటి? రూమ్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ అక్కడ ఇక్కడ స్కాటర్ అయి ఉన్నాయి అనమాట. 5 minutesలో యూ హ్యావ్ టు సెటిల్ అవుట్. సెటిల్ అవుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు పుట్ ఇన్ ఆర్డర్. టు put in order, right? Settle on. I'm not able to settle on
which course I have to take in intermediate. I'm not able to settle on which competitive exam I have to write. Settle on is unable to decide, unable to consider. Confusion lo unnamu, dilemma lo unnam anamata. So settle on is nothing but in a state of, in a state of confusion, unable to decide, unable to decide. Settle down. Oh, the moment I entered into the classroom, I requested my students to settle down. Whenever a good teacher or any teacher, when she enters or he enters a classroom, definitely he say, please settle down so that I can start the proceedings for the day. Settle down is nothing but to be calm, to be calm, composed, in order, in order. So very aptly we were able to find the solutions for this close test. The answer, I repeat, so that you will have a lovely clarity on this. The flight was packed. There were dash parents. I very categorically told you that there were several parents with small children, specifically a 3-year-old boy. I used the preposition in the row in front of me, let loose. In front of me was announcing his presence by letting loose ear-piercing shrieks every 45 seconds. I settled down, hoping the could would calm down. అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే ఫ్లైట్ ప్యాక్ గా ఉంది, చాలా మంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలతో వచ్చాడు, ఒక పిల్లవాడు మాత్రం చాలా గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నాడు. నేను అనుకున్నానేమో కొద్దిగా సేపు అరిసేసి కామ్ డౌన్ అయిపోతాడు, మరి అయ్యాడా లేదో తెలియదు అనమాట. సో డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఏవైతే 4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, టు పే ఫుల్ అయితే సంబంధమే లేదండి మనకి, టు పుట్ ఇన్ ఆర్డర్ సంబంధమే లేదు, ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ దేనికి దీనికి సంబంధం. సో సెటిల్ డౌన్ అంటే కామ్ అయిపోతాడు. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఐ సెటిల్ డౌన్ హోపింగ్ ద కిడ్ వుడ్ కామ్ డౌన్. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఒక్కసారి స్మాల్ బ్రేక్, 20 seconds. After that, we'll get back to our so-called, because here it's very hot. Here it's very hot. No problem. The minister said anyone using drones will have to register them on an dash portal. Your options are airport, aviation, airline, aeroplane. Minister ఏం చెప్పాడనమాట, ఎవరైతే డ్రోన్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటారు వాళ్ళు మాత్రం ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా ఈ పోర్టల్ పైన. మరి ఎయిర్పోర్ట్ పోర్టల్ పైన, ఏవియేషన్ పోర్టల్ పైన, ఎయిర్లైన్ పోర్టల్ పైన, ఏరోప్లేన్ పోర్టల్ పైన. నేను మామూలుగా ఎప్పుడైతే తెలుగు మాట్లాడుతున్నానో అప్పుడే ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనమాట. ఎయిర్పోర్ట్ పోర్టల్ అనేది ఉండదు, ఏవియేషన్ పోర్టల్ అని ఉండొచ్చు, ఎయిర్లైన్ పోర్టల్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఏరోప్లేన్ పోర్టల్ అయితే ఉండదు. సో ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో డి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. సో మామూలుగా మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ఫ్లూక్లో ఆన్సర్ చేయమండి, ఎందుకంటే ఇక అద్భుతమైన మాక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట. అండ్ దట్ టు వీఆర్ ఇన్ ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఏదైనా చదువుకోవాలంటే చాలా మంచిగా ఫోకస్డ్గా దాని ఫ్యాక్ట్స్తో దాన్ని మనము కొరాబరేట్ చేస్తూ, కొరాబరేట్ మీన్స్ దాన్ని మంచి ఫ్యాక్ట్స్తో మనము దాన్ని నేర్చుకున్నాం. ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఏంటండి, మామూలుగా అసలు యాక్చువల్లీ ది వర్డ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అవసరం లేదు, కానీ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఏంటి, వాట్ డూ మీన్ బై ఎయిర్పోర్ట్? ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరోడ్రమ్. ఏరోడ్రమ్ అనమాట. ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రన్వే కూడా అంటారు మంచి హై క్లాస్ ఇంగ్లీష్లో. రన్వే ఏదైతే ట్రాక్ ఉంటుందో, ఏరోప్లేన్ పోతుంది కదా, దీనిపై నుంచి ఏరోప్లేన్ పోతూ ఉంటుంది కదా, ఇట్లా అనేసి దీన్ని రన్వే అంటారు, ఏరోడ్రమ్ అంటారు, ఎక్సెట్రా. ఏవియేషన్. సో ఏవియేషన్ అనే వర్డ్ మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుందండి. ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీని అడగండి, ఏవియేషన్ వాళ్ళని అడగండి, తెలుస్తుంది ఫ్లైట్ ఎప్పుడు. ఏవియేషన్ అంటే ఏంటి? ఏవియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the activity of manufacturing, maintaining aeroplanes.
ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, డిజైనింగ్ అని ఏదైనా అనొచ్చు. ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎవరైతే ఏరోప్లేన్ ని డిజైన్ చేస్తారో, ఎవరైతే ఏరోప్లేన్ ని తయారు చేస్తారో, ఎవరైతే ఆ ఏరోప్లేన్ ని తయారు చేసినాక దాన్ని మెయింటైన్, ఆ టోటల్ అంతా ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, ఏవియేషన్ లో వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఎయిర్లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్, ద ఆర్గనైజేషన్, the organization which provides ఎయిర్ సర్వీస్, ఎయిర్ సర్వీస్ అనమాట. ఎవరైతే మనకి ఎయిర్ సర్వీస్ ఇస్తుందో దాన్ని ఎయిర్లైన్స్ అంటారు అనమాట. మనకి ఇండియాలో చాలా మంచి మంచి ఎయిర్లైన్స్ ఉన్నాయి. స్పైస్ జెట్ ఉంది, ఇండిగో ఉంది, విస్టారా ఉంది అనమాట. ఆల్ ఆర్ గుడ్ ఎయిర్లైన్స్ అండ్ hats off to SpiceJet అనమాట. వే బ్యాక్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015 or 2014 ద ఎయిర్లైన్ వాజ్ ఇన్ డోల్డ్రమ్స్, టోటల్ బ్యాంక్రప్సీలో ఉంది, డబ్బులు లేవు అనమాట మేనేజ్ చేయడానికి. అప్పుడు ఏరోప్లేన్ టికెట్స్ మాత్రం 400కి 300కే ఇచ్చాడు అనమాట. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా హిస్టరీని క్రియేట్ చేశారు సార్. అతని మూలంగా అన్ని ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళ ట్రావెల్ ఫేర్ని తగ్గించారనమాట. ఇవాళ మాత్రం కామన్ మ్యాన్ ఎక్కడైనా హైదరాబాద్ నుంచి కానీ, విశాఖపట్నం నుంచి కానీ, ఎక్కడైనా ఏ డెస్టినేషన్కైనా మామూలుగా 2500, 2800, 3000లో హాయిగా ట్రావెల్ చేస్తారనమాట. కుడోస్ టు స్పైస్ జెట్ పీపుల్. ఫస్ట్ వాళ్ళు తగ్గించారు, దాని తర్వాత వేరే వాళ్ళు తగ్గించారు అనమాట. దాని తర్వాత వీళ్ళు కాల్డ్ మలేషియన్ ఎయిర్లైన్స్ వచ్చాయి, దాని తర్వాత ఇండిగో తగ్గించింది అనమాట. గోఎయిర్ కూడా తగ్గించారు అనమాట. సో విల్ నాట్ గో టు ఏరోప్లేన్. ఏరోప్లేన్ ఏమంటారు? ఇది కూడా ఏరోప్లేన్ని ఎయిర్ బస్ అంటారు, ఎయిర్ క్యాబ్ అంటారు, దాని జెట్ కూడా అంటారు. ఆల్ దిస్ నౌ ఆల్ ద ఫోర్ ఆప్షన్స్ we have learnt in a very clear way. So the minister said anyone using drones will have to register them on a dash portal. So before I started explaining this question, I simply said that by just reading this we can eliminate airport, we can eliminate aeroplane. We are left with only two options. The two options are aviation and airline. Definitely you cannot have a portal for your airline, but I told you that there is something called manufacturing, designing and maintaining. That itself is called aviation industry. Definitely you have to register it on your so-called portal. So definitely my answer will be aviation. So answer is B. The minister said anyone using drones will have to register them on aviation portal. We'll go to the next question, our 11th question for the day. So question is, select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. Siddharth want to become a football player but needs to practice more rigorously. The options are wants to become, is wanting to become, no improvement, wanted becoming. So if you look at the sentence ఒక్కసారి చూడండి. సిద్ధార్థ్ సబ్జెక్ట్ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ బట్ నీడ్స్. సింపుల్ అండి, దీనికి అసలు ఆలోచించే అవసరం లేదు. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా సింగులర్ వర్బ్నే తీసుకుంటుంది, సింగులర్ వర్బ్ని తీసుకుంటుంది అనమాట. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ సింగులర్ వర్బ్నే తీసుకుంటుంది అనమాట. రాజు ప్లేస్ క్రికెట్, రాజు ప్లే క్రికెట్, రాజు ప్లేస్ క్రికెట్. ఏది కరెక్ట్ అండి? రెండు సెంటెన్స్ రాదు. రాజు ప్లే క్రికెట్, రాజు ప్లేస్. డెఫినెట్లీ మన సెకండ్ ఆప్షనే కరెక్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే ప్లేస్ అనేది సింగులర్ వర్బ్ అనమాట, ఇది ప్లూరల్ వర్బ్ అనమాట. రాజు ప్లేస్ ఈస్ రాంగ్. సో ఇక్కడ సిద్ధార్థ్ ఏంటి? సింగులర్ సబ్జెక్ట్. మరి అట్లాంటప్పుడు వర్బ్ ఏమైపోవాలో? సింగులర్, వాంట్స్ టు బికమ్. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? కంజంక్షన్ తర్వాత నీడ్స్ వచ్చింది. ఇది V1లో ఉంది కాబట్టి అది కూడా V1లోనే ఉండాలా. అది సింగులర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా సింగులర్లోనే ఉండాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ సిద్ధార్థ్ వాంట్స్ టు బికమ్ అ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ బట్ నీడ్స్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ రిగరస్లీ. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాంట్స్ టు బికమ్. ఈజ్ వాంటింగ్ ప్రజెంట్ కండిషన్లో రాదు. నో ఇంప్రూవ్మెంట్ మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా రాదు. దెన్
వాంటెడ్ బికమింగ్, దానికి అసలు అర్థమే లేదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. సిద్ధార్థ్ వాంట్స్ టు బికమ్ ఎ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ బట్ needs to practice more rigorously. We'll go to the 12th question. We'll go to the 12th question anamata. Select the word with correct spelling. Your options are visibility, piety, certainty, notoriety. Wow, wonderful words అండి, వండర్ఫుల్ వర్డ్స్. ఒక్కసారి వర్డ్స్ ని చూడండి, దాని తర్వాత దాని స్పెల్లింగ్స్ మీద మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దామంట. వన్స్ వి నో ద స్పెల్లింగ్స్ వి విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ వెరీ ఫెంటాస్టికలీ అనమాట. వాట్ ఈస్ దట్ వి విల్ సీ అనమాట. ఫస్ట్ ఈజ్ visibility. Then we have, it's not pity, it's piety. Then it is certainty, notoriety. So first and the foremost thing is visibility. Spelling lo Z రాదండి, VISIBILITY. విజిబిలిటీ అంటే ద విజిబిలిటీ ఈజ్ వెరీ పోర్. మామూలుగా వింటర్ మంత్స్లో ఎప్పుడైతే ఢిల్లీలో ఈ బళ్ళు నడుస్తూ ఉంటాయి కదా, దెన్ డెఫినెట్లీ ద డ్రైవర్ విల్ బి సేయింగ్, హే ద విజిబిలిటీ ఈజ్ వెరీ పోర్, దట్స్ వై ఐ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. విజిబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విజన్, clarity, perceptibility. Lovely three words. These two words are very easy. What? Clarity and perceptibility. I cannot perceive things. That means I cannot see things. I cannot hear things. Perception can be anything. But one of the best word that we try to learn over here is perceptibility. So when you look at this word visibility, definitely Z has got no business over here. Z in this is the Murray. So answer is VISIBILITY. Vision, clarity, perceptibility. Now piety. My mother is a very piety person. Wow, that's really wonderful English, you know. When you come across some very what you call hi-fi words, definitely it becomes very difficult to know what actually is the meaning. And we have got this tendency of reading the words very aloud and at the same time very spontaneous, you know. The moment you try to look at the word and try to understand, 60% of the students feel that it's pity. It's not pity, it's piety. Piety means ఎవరైతే చాలా sacred గా ఉంటారో, ఎవరైతే చాలా భక్తితో ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళని ఏమంటాం మనము? పయస్ అంటాం. పయస్, reverence. Reverence. Best word of the day, veneration. Veneration. Veneration is a deep respect. Reverence and a high respect. Pious and a sacred, very pure. So I personally feel, because I know the spelling, this is the right answer. This is the right answer. Now if you look at the third option, that is certainty. Certainty, what is the mistake over there? What is the mistake over there? Certainty. Well, the correct spelling is CERTAIN. This I is extra over there. Certainty. 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 I can say with certainty that you will pass. I can say with certainty that you will pass. What is certainty here? I can say with certainty that it will rain. I can say with certainty that the police will nab you. What do you mean by all this sentence? Meaning enti certainty ante 100% చెప్పగలను, ఫుల్ కన్విక్షన్ గా చెప్పగలను, కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్ప. ఎస్, రెండు వర్డ్స్ నేనే చెప్పేసా. కన్విక్షన్, confidence. Certainty is nothing but with conviction, with confidence, etc., etc. Notoriety. This is the word of the day. Notoriety. This is the word of the day anamata. What is notoriety? NOTORIETY. NOTORIETY. What is notoriety?
Well, the dreaded criminal Charles Sobraj was famous for his notoriety. There are many criminal elements who are famous for their notoriety. The incident which happened on 26th of January was very famous for its notoriety. Means those people who participated in the so-called event, they were very, ugly people. So what do you mean by all these things? Notoriety is nothing but famous in bad sense. Famous, famous in bad sense. ఎవరైతే వాళ్ళ బ్యాడ్ కార్యాల కోసం ఫేమస్ ఉంటారో వాళ్ళని నటోరియస్ పీపుల్ అంటారు. వాళ్ళు వాళ్ళ నటోరియారిటీ కోసం ఫేమస్ అనమాట. ఫేమస్ ఇన్ బ్యాడ్ సెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫేమస్ పర్సన్ అంటారు. మంచి వర్డ్ అండి, ఇన్ఫేమస్. ఎవరైతే చాలా దొంగతనాలు చేస్తారో అప్పుడు ఏమంటారు? రాజు ఈజ్ అన్ ఇన్ఫేమస్ పర్సన్ అంటే వాడు అతని యొక్క దొంగతనాల కోసం ఫేమస్. సో ఈ నటోరియారిటీ ఈజ్ లవ్లీ వర్డ్. ఫేమస్ ఇన్ బ్యాడ్ సెన్స్, ఇన్ఫేమస్, ఇల్ ఫేమ్. బెస్ట్ వర్డ్ ఇస్ అప్రోబ్రియం. Opprobrium. The best word is opprobrium is nothing but famous for his bad works. So మనకి 4 words వచ్చేసాయండి. The right word మీరు కనుక చూస్తే ఇట్స్ piety, PIETY, visibility, VISI, BILITY, certainty, CRTAINTY, notoriety, NOTORIETY, notoriety. So right answer is piety. That is B is the right answer. We'll go to the 13th question. We'll go to the 13th question anamata. Just have a look at the question so that we can discuss anamata. Select the option that is the direct form of the sentence. Dheeraj said that he had been to Goa the previous year also. Now this is in indirect speech. Why? Because we don't see any inverted commas over there. So it gives an indication that the sentence is in indirect speech. And already we have spotted a magical word called that over here, and that comes only in the indirect speech. Therefore, the sentence is very much in. We have to find the direct speech for that. Dheeraj said he has been to Goa the previous year also. Dheeraj said, I had been to Goa the previous year also. Dheeraj said, I have been to Goa last year also. Dheeraj told, I went to Goa last year also. Now look at this sentence. Had been. Had been is nothing but past perfect. So when do we have past perfect in indirect speech? When we have that either the sentence should be in present perfect. Present perfect will become past perfect, right? So indirect speech rule says that the sentence should be in present perfect. Then it becomes past perfect in indirect speech, right? And the pronoun should also change. He will not be he here. So my first option by elimination method is here it is he. So I remove it. Second, Dheeraj said, I have been to Goa the previous year also. Is the second option correct? Next, Dheeraj said, I have been to Goa last year also. And my fourth option says, I went to Goa the last year also. See here, previous year. And here also I am getting the previous year. Actually, it should be last year. So by elimination method, by simple logics, here I eliminated because of pronoun. Here I am eliminating because the previous year is again here previous year only. So I remove. Now my third option is Dheeraj said, yes, absolutely fine. I have. He will become I. Yes, definitely that is right. Have been, absolutely fantastic. This is present perfect. And according to the rules of direct and indirect speech, present perfect will become past perfect. So Dheeraj said, I have been to Goa last year also is absolutely right. Here I cannot get this option because this is in simple past. V2 is nothing but simple past. So basically, when I know the rules of direct speech and indirect speech, it is almost done. It's almost 20 seconds for you to really find a solution for this. See, how do I eliminate these options? I have very simply reiterated my statement. Dheeraj said, because in the first option, pronoun is not changed, it is remaining he.
In the second option, the previous year is remaining the same. In the third option is the right answer. And the fourth option is simple past, and simple past cannot be the answer for this question. Hope the answer is clear. We'll go to the next question. Now, select the word with correct spelling. Your options are contemptuous, aggressive, insects, biscuits. Well, by seeing the question itself, I am able to arrive at the answer, because spelling mistakes are something which is a very ill-gotten subject, well, it always creates some sort of a wild sensation. Why? Because most of the students, including me, we are not so up to mark in spelling, but spellings play a very significant, rather I say a pivotal role in SSC CGL Tier 1 as well as Tier 2. Now our options are contemptuous, aggressive, insects, biscuits. By studying these four options, I am of the opinion that insects, biscuits have a wrong spelling. Aggressive, to be very precise, one more S should be added. And the right answer for this 14th question is contemptuous. Absolutely right. So A is the right answer. AGGRESS. INSEC, insects. Remove Q. Biscuit. BISCUITS. Biscuits. Well, the answer is contemptuous. But, well, friends, in the very beginning of my class, I have been very vocal that we need to really build up the vocabulary. To build this vocabulary, we have to really come across array of words, ARRAY. The moment we get this so-called words in our memory bank, definitely things will be quite easier, and we will be able to sail away in Tier 1 and Tier 2 examination with much ease. I hope you'll agree with my version. I hope you'll agree with my statement. So what is contemptuous? Contempt of court అనే వర్డ్ మనం వినే ఉంటాం అనమాట. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటే ఏంటి? కంటెంప్చువస్ అంటే ఏంటి? డీప్ డిస్లైక్ అనమాట, డిస్రిగార్డ్ అనమాట. డిస్రిగార్డ్ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో దాన్ని మనము కాంటెంప్చువస్ అంటాం అనమాట. సో డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్ అని రాస్తా. స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్. దాన్ని మనం ఏమో స్కాఫింగ్, ఇన్సల్టింగ్. సో కాంటెంప్చువస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్, స్ట్రాంగ్ హేట్రెడ్ కూడా అనొచ్చు. స్ట్రాంగ్ హేట్రెడ్, స్కాఫింగ్, ఇన్సల్టింగ్. అగ్రెసివ్ చాలా ఈజీ వర్డ్, కానీ దీంతో మనము చాలా మంచి వర్డ్స్ నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. అగ్రెసివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై నేబర్ ఈజ్ అ వెరీ అగ్రెసివ్ పర్సన్. వాట్ యు మీన్ బై అగ్రెసివ్? ఎప్పుడు చూసినా కొట్లాడుతూనే ఉంటాడు. సో కొట్లాడే వ్యక్తిని ఏమంటారు? సిజిఎల్ మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నామంటే ఇవి బేసిక్ వర్డ్స్ అనమాట. ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చేస్తో డెఫినెట్లీ థింగ్స్ అనేవి ఈజీ అయిపోతాయి. ఈజీగా టైర్ 1 క్లియర్ చేసేస్తాం, ఈజీగా టైర్ 2 క్లియర్ చేసేస్తాం. డిస్క్రిప్టివ్ రాసేసి వీ క్యాన్ బికమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్, ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఎగ్జామినర్, and your dream will be fulfilled. So who is an aggressive person? One who fights. So one who fights, a person ఏమంటారు? bellicose. bellicose. bellicose అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే belligerent. belligerent. belligerent అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే antagonistic. Antagonist. 3 words are very important words అండి. CGL పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఈ వర్డ్స్ మీరు కనుక చూస్తే దిస్ 3 words ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే బ్యాడ్ టెంపర్ ఉంటారో, ఎవరైతే కొట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటారో అలాంటి పర్సన్ ని మనము సామాన్యంగా తెలుగులో డిస్కస్ చేస్తే అగ్రెసివ్ అంటాము. దానికంటే హై క్లాస్ వర్డ్స్ పోతే బెలికోస్, బెలిజరెంట్, అంటగానిస్టిక్. సో నెక్స్ట్ మన వర్డ్ పోయేది ఏంటంటే ఇన్సెక్ట్స్ అనమాట. ఇన్సెక్ట్స్ గురించి ఇంకే డిస్కస్ చేసే అవసరం లేదు. ఇన్సెక్ట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే మీకు తెలుసు ఫ్లైస్, నథింగ్ బట్ ఇట్స్ 6-legged creature with 2 pairs of wings. ఫ్లైస్, బీస్ అండ్ లైస్. లైస్ అంటే పేన్లు.
LIC, lice, flies, bees. ఇవన్నీ ఇన్సెక్ట్స్ అనమాట. ఎవరికైతే 6 కాళ్ళు ఉంటాయో 2 pairs ఆఫ్ వింగ్స్ ఉంటాయో. బిస్కెట్స్, బిస్కెట్ కొనాలి హై క్లాస్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడే. ఐ వాంట్ సమ్ కుకీస్, ఐ వాంట్ సమ్ వేపర్స్. వేపర్స్ అన్నా కుకీస్ అన్నా బిస్కెట్సే, సినానిమస్ అనమాట. మామూలుగా ఫారిన్ కంట్రీస్ లో కుకీస్ అంటా ఉంటారు అనమాట. మనకు తెలియదు అనమాట ఈ కుకీస్ అంటే ఏంటబ్బా అని డిక్షనరీ వెతుకుతా ఉంటాం. కుకీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బిస్కెట్సే, కుకీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వేపర్సే. సో మన 4 words కి మనం ఎక్కడైతే మిస్టేక్ ఉందో ఆ మిస్టేక్ ని తీసేసినాం అనమాట. రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాంటెంప్చువస్. కాంటెంప్చువస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్, స్ట్రాంగ్ హేట్రెడ్, స్కాఫింగ్, ఇన్సల్టింగ్ ఎక్సెట్రా అనమాట. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. Now this is again a chronological order. Well, you have to go through this chronological order, then we will see what actually the answer is. Very simple, sir. Very simple. Old television sets had tubes, but the new models for a better vision and take less space, have a more pixels and are much faster are called digital TVs. సింపుల్ గా ఒక్కసారి దాన్ని పరిశీలించండి. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు నో వాట్ యాక్చువల్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓల్డ్ టెలివిజన్ సెట్స్ హ్యావ్ ట్యూబ్స్ బట్ ద న్యూ మోడల్స్ అనొచ్చు. కంజంక్షన్ తర్వాత ఇంకో దాని గురించి చెప్తున్నాడు కాబట్టి బట్ ద న్యూ మోడల్స్. సపోజ్ ఫర్ అ బెటర్ విజన్ అండ్ టేక్ లెస్ స్పేస్, హ్యావ్ మోర్ పిక్సెల్స్ అండ్ ఆర్ మచ్ ఫాస్టర్ ఆర్ కాల్డ్ డిజిటల్ టీవీస్. కరెక్టే కదా. అప్పుడు పాతకాలంలో టీవీస్ ఎట్లా వస్తుండే అనమాట. పాతకాలంలో టీవీస్ మాత్రం చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉంటుండే, లోపల ట్యూబ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు మాత్రం మీరు చూడండి మార్కెట్లో శాంసంగ్ కానీ, ఎల్జీ కానీ, సోనీ బ్రావియా కానీ, ఇంకా కొత్త కొత్త కంపెనీస్ టీవీస్ ఎంత పెద్ద పెద్ద. ఇప్పుడు నేను కూడా రాస్తుంది ఒక టైప్ ఆఫ్ టీవీయే. నేను కూడా రాస్తుంది డిజిటల్ బోర్డు ఒక టైప్ ఆఫ్ టీవీయే అనమాట. చాలా సన్నగా ఉందన్నమాట, లెస్ వెయిట్ అనమాట. సో ఎట్లయితే సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పెరిగిందో థింగ్స్ మాత్రం చాలా బ్రైట్గా అయిపోయినాయి, థింగ్స్ మాత్రం చాలా పోర్టబుల్, హ్యాండీగా అయిపోయినాయి అనమాట. ఆ టెక్నాలజీని మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది వేరేలోకి కూడా అందిస్తున్నాం. ఓకే రైట్. ఓల్డ్ టెలివిజన్ షర్ట్స్ హ్యావ్ ట్యూబ్స్ బట్ డాష్. ఎస్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఆర్ మచ్ ఫాస్టర్. బట్ అండ్ రావు కదండి. సో నేను ఈ ఆప్షన్ అయితే వెళ్ళిపోయింది. ఓల్డ్ టెలివిజన్ సెట్స్ హ్యావ్ ట్యూబ్స్ బట్ ఫర్ అ బెటర్ విజన్ and the new models takes less place, have more pixels and are much faster. So ఆ ఆప్షన్ కూడా రాదు. క్యూతో కూడా స్టార్ట్ చేయలేం. సో క్యూ అనే ఆప్షన్ కూడా మనకి పోయిందనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఓల్డ్ టెలివిజన్ సెట్స్ హ్యాడ్ ట్యూబ్స్ బట్ ద న్యూ మోడల్స్. ఎస్, ఓల్డ్ టెలివిజన్ కంపారిజన్ నడుస్తుంది అనమాట న్యూ మోడల్స్ అనమాట. ఓల్డ్ టెలివిజన్ సెట్స్ హ్యాడ్ ట్యూబ్స్ బట్ ద న్యూ మోడల్స్ టేక్స్ లెస్ స్పేస్. ఆ కొత్త మోడల్లో స్పేస్ అనేది చాలా తక్కువ తీసుకుంటాయి, కానీ దాంట్లో మెగా పిక్సెల్స్ క్లారిటీ కోసం దే ఆర్ మోర్ పిక్సెల్స్ అండ్ ఆర్ మచ్ ఫాస్టర్ ఫర్ బెటర్ విజన్. చాలా ఫాస్ట్గా నడుస్తాయి అన్నమాట. విజన్ కూడా చాలా క్లియర్గా పర్సెప్టిబుల్గా ఉంటాయి. అలాంటి టీవీనే డిజిటల్ టీవీ అంటారు అనమాట. అబ్సల్యూట్లీ ఈ కాంబినేషన్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. ఆర్తోనైతే మనం తీసుకోలేము. ఈ కాంబినేషన్ ని కూడా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో తీసేద్దాం. ద ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ పి ఆర్ ఎస్ క్యూ. సో ఒక్కసారి మనం చూసుకుందాం అనమాట ఆర్డర్ అనేది కరెక్ట్ ఉందా లేదా. ఓల్డ్ టెలివిజన్ సెట్స్ హ్యావ్ ట్యూబ్స్ బట్ ద న్యూ మోడల్స్ టేక్ లెస్ స్పేస్, హ్యావ్ మోర్ పిక్సెల్స్ అండ్ ఆర్ మచ్ ఫాస్టర్ ఫర్ బెటర్ విజన్ and are called digital TVs. Absolutely right anamata. So answer is P R S Q. Next question. We enjoyed watching the film. We enjoyed watching the film. We enjoyed watching the film because it was down to a depiction of modern life. Your options are fanciful and dreamlike, pleasing and entertaining, practical and direct, short and meaningful. వావ్, ఏమంటున్నాడు? పిక్చర్కి వెళ్ళాము, పిక్చర్ని భలే ఎంజాయ్ చేసాము, ఎందుకంటే అది మోడర్న్ లైఫ్ని చాలా మంచిగా పోర్ట్రే చేసింది. పోర్ట్రే అంటే డిపిక్ట్ చేసింది అనమాట. ఎందుకు ఆ పిక్చర్ ఎలాంటిది? డౌన్ టు ఎర్త్ అనమాట. డౌన్ టు ఎర్త్ డిపిక్షన్ అనమాట. చాలా సింపుల్, ఈజీ, మోస్ట్
సార్ట్ ఆఫ్టర్ ఇడియం అనమాట, పక్కా వస్తుంది ఎగ్జామ్లో. డౌన్ టు ఎర్త్, డౌన్ టు ఎర్త్ అనమాట. డౌన్ టు రాజు మన్మోహన్ సింగ్ is a down to earth person anta. My mother is very down to earth anta. సో రెండిట్లో యూజ్ చేశాను అనమాట. లుక్ అట్ ద సెంటెన్స్, మన్మోహన్ సింగ్ ఇస్ అ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్, మై మదర్ ఇస్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్. డౌన్ టు ఎర్త్ అంటే ఏంటి? చాలా సింపుల్ పర్సన్స్, అస్సలు ఎలాంటి గ్రిడీనెస్ ఉండదు, అసలు ఎలాంటి నకరాలు చెయ్యరు, ఎలాంటి టాంట్రమ్స్ చూపించుకోరు, సింపుల్గా ఉంటారు, చాలా మంచిగా థింక్ చేస్తారు, చాలా చారిటబుల్ నేచర్ ఉంటుంది, అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు అనమాట. అలాంటి పర్సన్ని, అలాంటి డిపిక్షన్ని డౌన్ టు ఎర్త్ అంటే సింపుల్ డిపిక్షన్ అనమాట, సింపుల్గా డైరెక్ట్గా. సో డౌన్ టు ఎర్త్ మీనింగ్ ఏంటి? నేను రాయాలనుకుంటే ఏం రాజు? డౌన్ టు ఎర్త్ అంటే హంబుల్, హంబుల్. డౌన్ టు ఎర్త్ అంటే ఏంటి? మోడెస్ట్, మోడెస్ట్. డౌన్ టు ఎర్త్ ఇస్ డెమ్యో, మీక్, కాయ్. So these are all synonyms for down to earth. He's a very humble person, he's a very modest person, he's a very sensible person, he's a very demure person, he's a very meek person, coy person. Down to earth is nothing but fanciful and dreamlike? No. Pleasing and entertaining? No, we are not talking about all this thing. Practical? Yes. Practical, pragmatic, simple, honest, one who's having integrity and direct. సూటిగా చెప్పేవాడు అనమాట. షార్ట్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్? నో. సో ఆన్సర్ సింపుల్గా అనమాట. సో మామూలుగా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ ఒక మంచి లెజెండరీ పర్సనాలిటీని మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఈ ఈడియంని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. డౌన్ టు ఎర్త్. డెఫినెట్లీ మదర్ ఈజ్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్, ఫాదర్ ఈజ్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రాక్టికల్ అండ్ డైరెక్ట్. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Select the alternatives that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. What is the question over here? The question is, Mr. Chowdhury bought a machine with a moving arm for picking up the objects. Your options are running, hinged, movable, no improvement. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ని చూడండి. ఏమంటుంది క్వశ్చన్? చౌదరి అనే వ్యక్తి ఒక మెషిన్ని తీసుకొచ్చాడు అనమాట, దానికి మూవింగ్ ఆర్మ్ ఉందనమాట. సో ఆ మెషిన్ ఏం పని చేస్తుంది? ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ కింద పడిపోయినాయో దాన్ని లేపుతుంది అనమాట, దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, గ్యాదర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సింపుల్ క్వశ్చన్, దీనికి మనకు ఎక్క టైం వేస్ట్ చేసే అవసరం కూడా లేదనమాట. మిస్టర్ చౌదరి బాట్ ఎ మెషిన్ విత్ మూవింగ్ ఆర్మ్. సో దిస్ ఇస్ నౌన్, దిస్ ఇస్ అడ్జెక్టివ్. రన్నింగ్ ట్రైన్, బర్నింగ్ ట్రైన్, ఇవన్నీ మనం చేస్తూ ఉంటే యాక్చువల్లీ ఇంగ్ ఫామ్లో ఉన్నాయి, కానీ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎన్ అడ్జెక్టివ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్నింగ్ ట్రైన్ రాశాను అనుకోండి, రన్నింగ్ ట్రైన్, ట్రైన్ ఇస్ నౌన్, నౌన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇది అడ్జెక్టివ్ అయిపోతుంది. ఐ లైక్ రన్నింగ్ ఆర్ హీ ఈజ్ రన్నింగ్, హీ ఈజ్ రన్నింగ్, ఇది ఇక్కడ వర్బ్ రోల్ ప్లే. రన్నింగ్ ఈజ్ మై హాబీ, రన్నింగ్ ఈజ్ మై హాబీ. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? రన్నింగ్ అనేది సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది. సబ్జెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జిరన్. జస్ట్ ఒక మంచి రూల్ చెప్పానండి. సో హీ బాట్ అ మెషిన్ విత్ మూవింగ్ ఆర్మ్. మూవింగ్ ఆర్మ్ అయితే వీ కెనాట్ సే మూవింగ్ ఆర్మ్, ఆర్మ్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ రాంగ్ ఇంగ్లీష్. రన్నింగ్ ఆర్మ్ కూడా రాదు. హింజ్, హింజ్ అంటే క్లిప్పులు అనమాట. మామూలు డోర్స్కి హింజెస్ ఉంటాయి కదా, కంప్యూటర్ కానీ డోర్కి కానీ, వన్ విచ్ రొటేట్స్ ఆన్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, అది తలుపు కావచ్చు, అది కంప్యూటర్ కావచ్చు, ఏదైనా హింజెస్ అంటారు. అంటే క్లిప్పులు లాంటివి అనమాట. ఆ డోర్కి ఉంటాయి కదా క్లిప్స్, దాన్ని హింజెస్ అంటారు. కంప్యూటర్ కూడా ఇట్లా లేపుతా ఉంటాం కదా, దాన్ని హింజెస్ అంటారు. మూవబుల్ ఆర్మ్, దట్ విచ్ కెన్ బి మూవ్డ్,
that which can be moved. అలాంటిది ఆమ్ని ఏమంటారు? పోర్టబుల్, అడ్జస్టబుల్. దాన్ని పోర్టబుల్ అంటారు, అడ్జస్టబుల్. అంటే ఒక కుర్చీ తెచ్చాడు అనమాట, దాన్ని ఈజీగా ఇక్కడి నుంచి అక్కడ మనం తీసుకోవచ్చు. దాని ఆమ్ని మనం ఎలా కావాలి అంటే అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం అట్లాంటప్పుడు ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది? రన్నింగ్ ఆమ్ అనొచ్చా? అబ్సల్యూట్లీ. మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ ఎంత చెత్తగా మాట్లాడినా రన్నింగ్ అయితే పనికిరాదండి. దాని తర్వాత మనకేమింది? హింజ్డ్. హింజ్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి. హింజెస్ అంటే ఏంటి? క్లిప్పులు అనమాట, క్లిప్పులు లాంటివి అనమాట. ఫిక్స్డ్ అరేంజ్మెంట్ విచ్ ఈస్ మూవబుల్ ఐదర్ ఆన్ ఎ ల్యాప్టాప్, ఐదర్ ఆన్ ఎ కంప్యూటర్, ఐదర్ ఆన్ ఎ డోర్. అది కూడా పనికి. మూవబుల్, ఎస్, మూవబుల్. మై చైర్ ఇస్ మూవబుల్ అంటే దాన్ని ఇక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకోపోవచ్చు. ఇట్స్ ఆర్మ్ ఇస్ మూవబుల్ అంటే దాని ఆర్మ్, దాన్ని కాళ్ళు, దాని ఆర్మ్ అంటే దాన్ని కాళ్ళే అంటారు కదా, దాన్ని మనం ఎలా కావాలంటే అలా తిప్పొచ్చు, మనకు నచ్చినట్టు దాన్ని మనము పెట్టుకోవచ్చు. ఎస్, రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ మూవబుల్. సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 18. Select the word which means the same as of the words given. Government by a king or a queen. Your options are monarchy, oligarchy, aristocracy, plutocracy. Simple, easiest question of this mock paper. ఈ మాక్ పేపర్లో అందరికంట ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. గవర్నమెంట్ బై ఏ కింగ్ ఆర్ ఏ క్వీన్, దాన్ని మొనార్కీ అంటారా, ఒలిగార్చీ అంటారా, అరిస్టోక్రసీ అంటారా, ప్లూటోక్రసీ అంటారా? విల్ సి. గో త్రూ ద క్వశ్చన్ వన్స్, విల్ సి. మొనార్కీ అంటే ఏంటి? మొనార్కీ అంటే ఏంటి? ఒలిగార్చీ అంటే ఏంటి? అరిస్టోక్రసీ అంటే ఏంటి? ప్లూటోక్రసీ అంటే ఏంటి? వెరీ సింపుల్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ టు cajole your gray cells so that you will be able to know what actually is the right answer anamata. So what will be the right answer for this? What will be the right? Monarch. Who is a monarch? One who dominates. He can be either a king or he can be a queen. She can be a queen or any person. He says that he's behaving like a monarch. Yeah, definitely we have these type of governments across the globe, across the world. If you look at United Kingdom, if you look at various other countries, definitely we have many types of government, but ours is not a government which believes in monarchy, which believes in oligarchy, which believes in aristocracy, which believes in plutocracy. We believe in democracy, where people are where representatives are elected by the people. That is why we have got a good prime minister trying to don the mantle. Right, very good. So monarchy is nothing but a government by a monarch. The entire power is there in the hands of the monarch. He can be a queen or she can be a queen or he can be a king. Okay, right. What is oligarchy? What is a government by few people? A government by few people where the entire power is vested, where the entire power is vested. Vested is nothing but given into. Like for example, you see China, you see Russia, they all follow this particular process called oligarchy because there is no democracy over there. How are the Muslims suffering? How are the people suffering? Coronavirus, actually a pandemic which is right now creating ripples across the globe. It's only the gift of China. Why? Because these people don't allow WHO people to come over there to do any sort of investigation over there. అంతే కదా. ఎప్పుడైతే పవర్ అనేది చాలా తక్కువ మంది చేతిలో ఉంటుందో వాళ్ళే డిక్టేటర్ గా బిహేవ్ చేస్తాడు అంటారు. చాలా తక్కువ మంది అంటున్నా, ఒకడు అనట్లేదు, సింగిల్ పర్సన్ అనట్లేదు, చాలా తక్కువ. అలాంటి గవర్నమెంట్ ని ఒలిగార్చీ అంటారు. రష్యాలో చూడండి, ఇరాన్ లో చూడండి, దాని తర్వాత చైనాలో చూడండి. ఎలాంటి అరిస్టోక్రసీ. అరిస్టోక్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ బై నోబుల్ పీపుల్. నోబుల్ పీపుల్ ఎవరైతే చాలా రిచ్ ఫ్యామిలీ, చాలా క్లాస్ ఫ్యామిలీ, హై క్లాస్ ఫ్యామిలీతో ఉంటారో దే aristocracy. And what is plutocracy? What is
ప్లూటోక్రసీ. ఒక్కసారి ప్లూటోక్రసీ అంటే వాట్ ఇస్ ప్లూటోక్రసీ? గవర్నమెంట్ బై ద రిచ్. గవర్నమెంట్ బై ద రిచ్ పీపుల్. సో ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గురించి మనకు ఒక ఐడియా వచ్చిందనమాట. ఏంటి ఐడియా? Government by a king or queen. Your options are monarchy, oligarchy, aristocracy, plutocracy. Monarchy is nothing but a government by a monarch. It can be either a king or a queen. It can be a king or queen. Oligarchy is nothing but a government by few people where the entire power is vested. Aristocracy is nothing but a government by noble people, and plutocracy is nothing but a government by rich people. So our answer definitely without the blink of an eye is A. Hope the answer is clear. We'll go to the next question. Next question. We need to find out the antonym about rueful. Your options are fragrant, joyful, regretful, spicy. Rueful. What is rueful? He ruefully said that he is not going to attend tomorrow's function. Why? Because his mother is not feeling well. చాలా ruefullyగా చెప్పాడు అనమాట, రేపటి ఫంక్షన్కి నేను రాను. ఎందుకు? మా అమ్మ is not feeling well. మా అమ్మ ఒంట్లో బాగాలేదు అనేసి. She is not feeling well అనమాట. Rueful is nothing but very sad. Rueful is sorrowfully, sad, agony, pain, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ట్రామా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అనమాట. రూఫుల్లీ అంటే చాలా సాడ్గా చెప్పారు. హీ రూఫుల్లీ సెడ్ దట్ హీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. హీ రూఫుల్లీ సెడ్ దట్ హీ విల్ నాట్ బి కమింగ్ టు టుమారోస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ బికాస్ హీ హాస్ ఫ్రాక్చర్డ్ హిస్ లెగ్. సింపుల్గా యూజ్ చేయొచ్చు కదా. సాడ్గా చెప్పాడు, సారోఫుల్గా చెప్పాడు, చాలా పెయిన్తో బాధతో చెప్పాడు. సో ఇవన్నీ రూఫుల్ అనమాట. ఫ్రాగ్నెంట్. ఫ్రాగ్నెంట్ అంటే ఏంది? డెఫినెట్లీ రోజ్ ఫ్లవర్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ ఫ్రాగ్నెన్స్. ఫ్రాగ్నెన్స్ అంటే ఏంటి? పర్ఫ్యూమ్. పర్ఫ్యూమ్. పర్ఫ్యూమ్ అంటే ఏంటి? సెంట్. సెంట్ అంటే ఏంటి? అరోమాటిక్. అరోమాటిక్. సో మనం అంటాం కదా, ద పర్ఫ్యూమ్ is very good. The perfume on your shirt is very good. So the scent of this room is also good. The aromatic flavor of the tea is very delectable, delicious, yummy. సో మనం అంత హాయిగా వాడచ్చు కదా. సో ఫ్రాగ్నెంట్ అంటే మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? ఫ్రాగ్నెంట్ అంటే మనము వీ కెన్ సే పర్ఫ్యూమ్, సెంట్, aromatic, etc. etc. Now the next option is joyful. Joyful is nothing but gleeful, happy, merry, bliss, etc. etc. Joyful ante is nothing but gleeful, happy, merry, bliss. Regretful. What is regretful? Regretful is nothing but it is regret to inform that tomorrow the school will not function because the principal has gone for heavenly abode. I should not use these type of sentences, but normally we say regret to inform that there will be no class today because of power failure. Yeah, means very disappointed, very remorse, with pain. Regretful is nothing but remorse. Disappointed. Disdain. Right? Regretting is nothing but something which is trying to disturb you. Spicy. Spicy అంటే ఏంటి? స్పైసీ. వెల్ ఒక్క వర్డ్ మాత్రం మనం హోటల్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత, ఏదైనా మంచి భోజనం తిన్న తర్వాత, ఆ ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎంజాయ్మెంట్ షేర్ చేసుకుంటాం అనమాట. అప్పుడు చెప్తాం, వెల్ ద చికెన్ బిర్యానీ వాజ్ వెరీ స్పైసీ బట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్. అంటే ఏంటి? స్పైసీ అంటే ఏంటి? వెరీ టాంజీ. స్పైసీకి సినోనిమ్ ఏంటి? టాంజీ. పెప్పరీ. Spicy, it's tangy, peppery, then piquant.
Piquant. Piquant. So all these are words related to taste, tangy taste, peppery taste, piquant taste, spicy taste. So మనకు మంచిగా వచ్చేసింది అనమాట. రూయిఫుల్లీ అంటే సారోఫుల్లీ సాడ్, ఫ్రాగ్రెంట్ అంటే పర్ఫ్యూమ్, రూయిఫుల్ సంబంధం లేదు, జాయ్ఫుల్ అంటోనిమ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట. రిగ్రెట్ఫుల్ రాదు, స్పైసీ రాదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ జాయ్ఫుల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. రూయిఫుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జాయ్ఫుల్. విల్ గో టు ద 20th question of the day. His guide asked him to pull up his socks if he wanted to get a good rank. Take care to become more formal, make a greater effort to improve, give attention to his appearance also, dress more carefully and neatly. Pull up your socks. The exams are approaching. Pull up your socks. The vocabulary of your friend is weak. Pull up your socks. Pakistan is ready to attack. Pull up your socks. The bus is about to come. So pull up your socks ante enti? The exams are approaching. Pull up your socks. Pull up your socks. The exams are approaching. Pull up your sock means to work hard. To work hard to attain your goal. To attain your goal. To make extra effort. To make extra effort. Pull up your socks అంటే ఏంటి? కొద్దిగా ఎక్కువ కష్టపడడం సో దట్ మన గోల్స్ మనము అచీవ్ చేయగలుగుతాం. కొద్దిగా హార్డ్ వర్క్ చేయడం. రాత్రి 11 o'clock పండుకుంటున్నామంటే 12:30 దాకా, లేకపోతే 9 o'clock పడుకుంటున్నామంటే 11:30 దాకా, పొద్దున 7 o'clock లేస్తున్నామంటే 4 o'clock లేవడం అనమాట. కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ చేయడం అనమాట. హార్డ్ వర్క్ చేయడం, స్మార్ట్ వర్క్ చేయడం సో దట్ మన గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది అచీవ్ చేద్దాం. పుల్ అప్ యువర్ సాక్స్. యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ అప్రోచింగ్ అంటే నువ్వు ఎంతైతే కష్టపడాలో అంత కష్టపడట్లేదు. సో నువ్వు మాత్రం ఎక్స్ట్రా కష్టపడాలా. ఆ ఎక్స్ట్రా కష్టపడాలని పుల్ అప్ యువర్ సాక్స్ అంటారు అనమాట. టు టేక్ కేర్ అండ్ బీ ఫార్మల్ కాదు. టు మేక్ గ్రేటర్ ఎఫర్ట్ టు ఇంప్రూవ్ ఎస్. గివ్ అటెన్షన్ టు హిస్ అపీరెన్స్ సంబంధమే లేదు. డ్రెస్ మోర్ కేర్ఫుల్ అండ్ నో, ఇది కూడా రూల్డ్ అవుట్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ద segment in the sentence which contains a grammatical error. Plenty of people likes to celebrate New Year's Eve with their family and friends. చాలా మంది ఎవరైతే ఉన్నారో న్యూ ఇయర్ అనే అకేషన్ ని వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తోని సెలబ్రేట్ చేయాలి. ఎస్, అది వాస్తవమే కదా. ఒంటరిగా సెలబ్రేట్ చేస్తే మనకు ఆ థ్రిల్ ఉండదు, మనకు ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఎప్పుడైతే మనం పక్కనోళ్ళతో కానీ, మన ఫ్రెండ్స్తో కానీ, మన రిలేటివ్స్తో కానీ మనము చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేస్తాము. చిరస్థాయిగా హిస్టరీలో మిగిలిపోతుంది అనమాట. 2019 న్యూ ఇయర్ మాత్రం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను. ఆ రోజు మాత్రం చాలా అద్భుతమైన బటర్ స్కాచ్ కేక్ ఏదైతే 20 kgs ఉందో అది మా నేబర్హుడ్లో కోసారు. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నాడు అంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ పీపుల్. ఎస్, ప్లెంటీ అంటే లాట్, చాలా మంది. ఈ ప్లెంటీ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు నౌన్ ముందే వస్తుంది అనమాట. ప్లెంటీ ఆఫ్ ట్రీస్, ప్లెంటీ ఆఫ్ పేపర్స్, ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, ప్లెంటీ ఆఫ్ పీపుల్. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ప్లూరల్ వర్బ్ ని తీసుకుంటుంది సార్. ప్లూరల్ వర్బ్ ని తీసుకుంటుంది అనమాట. ప్లూరల్ వర్బ్ ఏంటది? లైక్ అనమాట. లైక్స్ అనేది ఏంది? సింగులర్ వర్బ్ అనమాట. సింగులర్ వర్బ్ అనమాట. సో ప్లెంటీ ఆఫ్ పీపుల్ అనేది ఎప్పుడైనా, ప్లెంటీ అనేది ఎప్పుడు నౌన్ ముందే వస్తుందన్నమాట. ఇట్ ఆల్వేస్ టేక్స్ వాట్ యు కాల్డ్ ప్లూరల్ వర్బ్ అనమాట. ప్లెంటీ ఆఫ్ పీపుల్, ప్లెంటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ప్లెంటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ / హ్యావ్ అటెండెడ్ ద డెమో. అటెండెడ్ డెమో. అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏం రావాలి? ప్లెంటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ప్లెంటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. ప్లెంటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ / హ్యావ్ అటెండెడ్ ద డెమో. డెఫినెట్లీ హ్యాస్ రాదు, సింగులర్ వర్బ్ కాబట్టి హ్యావ్ అటెండెడ్ ద డెమో అనమాట. సో ప్లెంటీ ఆఫ్ పీపుల్, సో దేర్ ఫ్యామిలీ లైక్స్. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. లైక్ టు సెలబ్రేట్. లైక్ టు
సెలబ్రేట్ ద న్యూ ఇయర్ ఈవ్ విత్ దర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. సో చూసుకోండి, ఒక్కసారి క్వశ్చన్ని చూసుకోండి. చూసిన తర్వాత విల్ డెఫినెట్లీ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. నెక్స్ట్, a vertical passage into a mine. A vertical passage into a mine. Your options are canal, lobby, shaft, aisle అనమాట. A vertical passage into a mine. Oh, vertical passage అనమాట. Vertical passage is nothing but you have the passage like this. This is horizontal. This is vertical. Vertical passage అనమాట. Vertical passage ఇట్లా ఉందన్నమాట. ఒక మైన్ అనమాట. మైన్ ఇస్ కోల్ మైన్. కోల్ మైన్. కోల్ మైన్ అంటారు కదా, మైన్ ఏదైనా కావచ్చు, అది కోల్ మైన్ కావచ్చు, కాపర్ మైన్ కావచ్చు, ఐరన్ మైన్ కావచ్చు. మైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓర్ అనమాట. కెనాల్, కెనాల్ ఏమంటారు, లేకపోతే ఏదైతే వాటర్తో కూడినదనమాట, సంథింగ్. ఒక మా ఇంటి పక్కన ఒక కెనాల్ ఉండనమాట. దిస్ నథింగ్ బట్ వాటర్ వే. వాటర్ వే అంటారు అనమాట. ఎక్కడైతే బోటు షిప్కి దారి ఉంటుంది అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. వాటర్ షిప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాబీ. ఎక్కడ కూర్చున్నావు నిన్న రాత్రి, నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావు? నేను లాబీలో కూర్చున్నాను అనమాట. లాబీని ఏమంటారు? ఎంట్రన్స్ హాల్, కారిడార్. లాబీని ఏమంటారు? ఎంట్రన్స్ హాల్, ఎంట్రన్స్ హాల్, కారిడార్. రైట్. షాఫ్ట్. యా, ఇది చాలా మనకి ఫిజిక్స్ చదివేటప్పుడు ఒక షాఫ్ట్ గురించి నేర్పిస్తారనమాట. షాఫ్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లో షాఫ్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ షాఫ్ట్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఇంకోటి, మనము ఏదైతే యుద్ధంలో యూజ్ చేస్తాం కదా వెపన్స్, ఒక లాంటి వర్టికోల్ వెపన్ ఉండి షార్ప్గా ఉంటుంది, దాని ముందు ఒక షాఫ్ట్ ఉంటుందన్నమాట. అది ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది. మనం ఆ షాఫ్ట్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి. మరి ఏ షాఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? షాఫ్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎంట్రన్స్, ఎంట్రన్స్ టు ఏ మైన్. మైన్ లోపల పోవాలంటే షాఫ్ట్ నుంచి పోవాలి. ఆ షాఫ్ట్నే ఎంట్రన్స్ టు మైన్ అంటారు. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో, సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే టనల్ అంటారు. టనల్ ఆర్ ప్యాసేజ్. సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే దాన్ని టనల్ అనొచ్చు, దాన్ని ప్యాసేజ్ కూడా అంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఐల్ అనమాట. ఐల్ సీట్ కావాలి. మనం ఎప్పుడైతే ట్రైన్ టికెట్స్ కానీ, బస్ టికెట్ కానీ, స్పెషల్లీ ఎయిర్ టికెట్స్ బుక్ చేసినప్పుడు మనకు ఐల్ సీట్ ప్రిఫరెన్స్ కావాలంటాం. విండో సీట్ పక్కన ఉన్నదాన్ని ఐల్ సీట్ అంటారు అనమాట. 2 సీట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్లా ఇది ఏరోప్లేన్ అనుకోండి, ఈ సీట్ని ఐల్ సీట్ అంటారు అనమాట. ఈ సీట్ని ఐల్ సీట్ అంటారు అనమాట. దీన్ని విండో సీట్ అంటారు అనమాట. ఐల్ సీట్. అండ్ ఐల్ సీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a seat by the side of a passage. ఇది ప్యాసేజ్ కదా, బై ద సైడ్ ఆఫ్ ఏ ప్యాసేజ్. ప్యాసేజ్ పక్కన ఉన్న సీట్ని ఐల్ సీట్ అంటారు అనమాట. కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి? ఎ వర్టికల్ ప్యాసేజ్ ఇంటూ ఎ మైన్. అది కెనాలా, లాబీయా, షాఫ్టా, ఐలా? ఆన్సర్ ఇస్ షాఫ్ట్. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినోనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్. దట్ ఈస్ సర్జ్. సర్జ్ అంటే ఏంటి? హైజీనికా, క్లీనా, స్మూతా, రష్షా? సో యాక్చువల్లీ we are getting late. I hope already it is 1 hour, so I'll try to complete this as fast as possible. Surge అంటే ఏంటి? There is a surge. The crowd is surging అంటే పెరుగుతుంది. ర్యాపిడ్గా పెరగడాన్ని సర్జ్ అంటారు అనమాట. టు ఇంక్రీజ్ ర్యాపిడ్లీ, అప్వర్డ్ మూమెంట్. టు పుష్ అనొచ్చు, టు ఇంక్రీజ్ ర్యాపిడ్లీ అనొచ్చు, rapidly is nothing but surge. There is a surge in number of corona cases. అంటే number of corona cases పెరుగుతున్నాయి. There is a surge in the crowd. క్రౌడ్ ఇంతకుముందు చాలా తక్కువ ఉండే కానీ ఇప్పుడు ర్యాపిడ్గా పెరుగుతుంది అనమాట. There is a surge in their movements. ముందు మెల్లంగా నడిచేటోళ్ళు అనమాట, ఇప్పుడు వేగంగా నడుస్తున్నారు. ఎట్లయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. హైజీనిక్ అంటే ఏంటి? నేను హైజీనిక్ ఫుడ్డే తింటాను అనమాట. అంటే హైజీనిక్ అంటే క్లీన్, ప్యూరు, క్లీన్, ప్యూరు, శానిటరీ. శానిటరీ కండిషన్స్. హైజీనిక్ కండిషన్స్ అంటే శానిటరీ కండిషన్స్. హైజీనిక్ ఫుడ్ అంటే క్లీన్ ఫుడ్, ప్యూర్ ఫుడ్. క్లీన్ అంటే ఏంటి? షాప్ చాలా క్లీన్గా ఉంది, నీ ఫేస్ యొక్క అందం చాలా క్లీన్గా ఉంది. క్లీన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇమాక్యులేట్, 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 ప్రిస్టైన్, ప్రిస్టైన్, స్పాట్లెస్, స్పాట్లెస్, స్పాట్లెస్ అనమాట. క్లీన్ అంటే ఇమాక్యులేట్ అనొచ్చు, ప్రిస్టైన్ అనొచ్చు, స్మూత్,
స్మూత్ అంటే స్మూత్ సర్ఫేస్ అంటాం కదా, ఈవెన్ సర్ఫేస్. స్మూత్ హెయిర్ అంటాం కదా, సిల్కీ హెయిర్. స్మూత్ సర్ఫేస్ అంటే గ్లాసీ. గ్లాసీ ఏదైనా వాడొచ్చండి, అంతా ఒకటే. స్మూత్ సర్ఫేస్ అంటే ఈవెన్ సర్ఫేస్, సిల్కీ స్మూత్ హెయిర్, సిల్కీ గ్లాసీ ఫినిష్ అంటాం కదా, స్మూత్ ఫినిష్. రష్. రష్ అంటే ఏంటి? రష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. టు మేక్ సంథింగ్ ఫాస్ట్. సంథింగ్ ఫాస్ట్. ఇంక్రీజ్. there is a heavy rush in the evenings అంటే ట్రాఫిక్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని టు మేక్ సంథింగ్ ఫాస్ట్. రషన్. రషన్ యార్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద టికెట్స్. టికెట్స్ అయిపోతున్నాయి, జల్దీ రష్ చెయ్యి అంటాం అనమాట. సో వేగంగా పో, ఫాస్ట్గా పో, ఇంక్రీజ్గా. ఇంక్రీజ్ కూడా మరి ట్రాఫిక్ పెరుగుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అంటాం అనమాట. సో సర్జ్ అంటే టు ఇంక్రీజ్ ర్యాపిడ్లీ. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రష్. హైజీనిక్, క్లీన్, స్మూత్ రాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Well, select the most appropriate synonym of the given word. Your options are cove, pit, hollow, bay, crater. So, manamu, what is cove? What is pit? What is hollow? Cove ante, well, when I went to Visakhapatnam, I could see a lovely cove over there. Cove ante enti? ఎప్పుడైతే మనము ఒక వాటర్ బాడీ దగ్గర పోతామో అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకు ఇట్లాంటి దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. రెండు కొండలు ఉంటాయి, ఇట్లా కొండ ఉంటాయి, దాని కిందకెళ్ళి నీళ్ళు పోతూ ఉంటాయి, దాని కిందకెళ్ళి పడవ పోతూ ఉంటుంది. అది ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం అండి. సో ఐ వెంట్ టు వైజాగ్, దేర్ ఐ హైడ్ అ బోట్ అండ్ ఐ వెంట్ త్రూ ఎ కోవ్ అంటాం అనమాట. త్రూ ఎ కోవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక వాటర్ బాడీలో ఇలా ఉంటుందన్నమాట. రెండు కొండలు ఉంటాయి అనమాట, టూ మౌంటైన్స్, దాని కింద వాటర్ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి బోట్ పోతుంది. షెల్టర్డ్ బే అంటారు, SHELTERED, షెల్టర్డ్ బే. బే, షెల్టర్డ్ బే అంటే అక్కడ వాన అంటే మనం నీళ్ళల్లోనే ట్రావెల్ చేస్తున్నాము, అక్కడ వాన పడ్డా మనకి ఏం కాదు, ఎందుకంటే అక్కడ మన నెత్తిపైన ఒక షెల్టర్ ఉందన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోవ్. పిట్ అంటే ఏంటి? పిట్ అంటే ట్రెంచ్ అనొచ్చు, ట్రెంచ్. పాత్హోల్, పాత్హోల్ గొయ్యి, ట్రెంచ్ అనొచ్చు, పాత్హోల్ అనొచ్చు. హాలో అంటే ఏంటి? ఎంటీ, ఎంటీ. అన్ఫిల్డ్, అన్ఫిల్డ్, హాలో. ఈ బే, బే అంటే ఏంటి? ఈ బే అంటే ఏంటి? సముద్రం దగ్గర పోయినా, ఒక సీ దగ్గర పోయినా వాటర్ అంతా ఇక్కడ ఎడ్జ్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, అక్కడ ఈ యొక్క ప్లేస్లో వాటర్ వచ్చి నుంచుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ సముద్రం కానీ సీ తీసుకుందాం, సముద్రం ఎందుకులే కానీ సీ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఒకలాంటి సెమీసర్క్యులర్ షేప్లో వాటర్ అంతా ఇక్కడ వచ్చి కలెక్ట్ అయిపోతుంది, అక్యుములేట్ అయిపోతుంది అనమాట, గ్యాదర్. దీన్ని మనల్ని బే అంటాం అనమాట. బే ఈజ్ నథింగ్ బట్ a water body, a water body detaching itself from the main source, from the main source. Crater, మీరు చూసారు కదా, there are so many craters on the road in my locality. ఎవరికి అర్థం కాదు క్రేటర్స్ అంటే ఏంటి? గొయ్యలు, లొంతలు. I saw a big crater in the moon. ఎప్పుడైతే ఈ మెట్రాయిడ్స్ ఉంటాయి కదా, వచ్చి గట్టిగా వచ్చి గుద్దితే ఆ ప్లేస్లో ఒక పెద్ద గొయ్యి అయిపోతుంది అనమాట, ఒక పెద్ద గుంత అయిపోతుంది అనమాట. దాన్ని క్రేటర్స్ అంటారు అనమాట. క్రేటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పిట్స్. పిట్స్ ఫార్మ్డ్ బై అన్ ఎక్స్ప్లోసివ్ బాంబ్. ఏదైనా బాంబ్ పేలిస్తే గుంత అయిపోతుంది కదా. పిట్స్ ఫార్మ్డ్ బై ఎక్స్ప్లోసివ్ ఆర్ మెట్రాయిడ్స్. మెట్రాయిడ్స్ అనమాట. సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటి? కోవ్ అంటే ఏంటి? పిట్ కాదు, కోవ్ అంటే హాలో కాదు, కోవ్ అంటే బే అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, క్రేటర్ కానే కాదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ కోవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బే అనమాట. సో విల్ గో టు ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. దిస్ ఫర్నిచర్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకన్ ఆన్ హైర్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఈ ఫర్నిచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనము హైర్ పైన తీసుకున్నాం అనమాట, రెంట్ పైన తీసుకున్నాం అనమాట ఫంక్షన్ కోసం. బీన్ టేకన్ ఆన్ హైర్ ఫర్ ద ఫంక్షన్. దిస్ ఫర్నిచర్స్ హ్యాస్ సింపుల్. ఇది ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. ఇంతకుముందు ఒక ఈజీ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఇది ఫర్నిచర్స్.
ఫర్నిచర్ అనే వర్డే ఉండదు అనమాట. ఫర్నిచర్. సో కొన్ని నౌన్స్ ఇంగ్లీష్లో నౌన్స్ నేర్పించేటప్పుడు దే ఆర్ ఆల్వేస్ సింగులర్. దే కెనాట్ హ్యావ్ దర్ ప్లూరల్ ఫార్మ్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ furnitures. Then we have baggages, luggages, sceneries. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ వర్డ్స్ని చూశారు కదా, చూస్తే ఫర్నిచర్స్ అనే వర్డ్ ఉండదు సార్. ఫర్నిచర్ ఎస్ఎన్ కొట్టేయాలి, బ్యాగేజ్లో ఎస్ఎన్ కొట్టేయాలా, లగేజ్లో ఎస్ఎన్ కొట్టేయాలి, సీనరీలో ఆర్వై సీనరీ. సో దెర్ ఆర్ మెనీ వర్డ్స్ లైక్ కన్ఫెక్షనరీ, బేకరీ, జ్యువెలరీ, దాని తర్వాత అడ్వైస్, ఎక్విప్మెంట్, హెయిర్స్ అనే వర్డ్ ఉండదు, హెయిర్, ఎక్విప్మెంట్స్ ఉండదు, దాని తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్, all this word is always in singular. The informations which I received is wrong. The information which I read. The jewelries are very costly. The jewelry is very costly. The advices which he gave him, the advice which he gave him. I have lots of hair. I have lots of hair, not hairs. Well, the confectionaries are doing well. The confectionaries. So, ekkada s add cheyalemu. It is always in singular. దీని ముందు ఎప్పుడైనా ఏ an రాదు. ఆర్టికల్ ఏ an ఎప్పుడు రాదు. సో మరి సింగులర్గా మరి దాన్ని ఇప్పుడు సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా అదే అంటున్నారు కదా, మరి సింగులర్గా మాట్లాడాలంటే ఏంది? ఐ వాంట్ సమ్ ఫర్నిచర్, ఐ వాంట్ అ పీస్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ, ఐ వాంట్ అ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో మై ఫ్రెండ్స్, దట్ వాస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. ద ఆన్సర్ ఈస్ సి. The answer is C. Have to remove. I hope we really had a fantastic time learning all the 25 questions in mock 15. I personally opine that you might really enjoyed this lecture. Keep studying hard, pull up your socks, and be down to earth, and make sure that you burn the midnight oil. So definitely we are going to really kick up the momentum, build a beautiful vocabulary, and after a month or a couple, we are going to really come up with flying colors. So friends, that's it for the day. Enjoy studying, keep studying hard, enjoy the weekend, and hopefully meet you again in the next class with more new words. Till then, happy studying. Thank you and God bless you.